హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ఇంజనీరింగ్. సో ఈ వీడియోలో మనం జావాలో అరేస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ హౌ టు ట్రావెర్స్ ది అరేస్ అనేది చూద్దాము. అండ్ ఇఫ్ ఈ గో టు ద బేసిక్స్, సో అరే అనేది ఒక సపరేట్ క్లాస్. ఓకే, అరే టైప్ అనేది ఒక సపరేట్ క్లాస్ జావాలో. అండ్ ఇది దేని కిందకి వస్తుంది అంటే జావా యూటిలిటీ ప్యాకేజ్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే, లెట్ మీ రైట్. యాక్చువల్లీ array type is a class. Okay, so ఈ array class అనేది, so we know that a package contains similar classes, similar type of classes. Okay, a group of classes is known as package. So ఇది దేని కిందకి వస్తుంది అంటే java dot util package. ఓకే, సో జావా యూటిల్ ప్యాకేజ్ కిందకి వస్తుంది. అండ్ లైక్ వేర్ ఇట్ స్టేస్ ఈస్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ వీ కెన్ సే అరే. ఫైన్, సో ఇది ప్యాకేజ్. సో నో నీడ్ టు మెన్షన్ దిస్. సో జావా యూటిలిటీ ప్యాకేజ్లో అరే ఈస్ ఏ పర్టికులర్ క్లాస్. అండ్ యూ షుడ్ ఆల్సో నో దాట్ దిస్ జావా యూటిలిటీ ప్యాకేజ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్, we know that, collection framework. Okay, it is part of collection framework. So framework is nothing but any predefined architecture that are ready available for the user, so that they can they can plug and play like that. Okay, so ఇది basic. So there will be Java collection framework. Okay, this collection framework provides methods to create, access, manipulate arrays dynamically. Okay, so we will also see some basics of arrays. So adi collection framework lo utility package untadi, java.util package. So a util package lo unna one of the class adi array class. And now we will see how to create arrays in Java. Fine, so it can be created like any other object. For example, so I want to create integer array. Okay, so arrays can be integer, long, boolean, string, any type. Okay, but నేను ఎగ్జాంపుల్కి మీకు ఇంటీజర్ అరే చేస్తున్నాను కాబట్టి, సో ఐ మస్ట్ డిక్లేర్ లైక్ int and the object. So integer array class అని చెప్పాను, array is class అని చెప్పాను. So I have declared, we know how to create objects in Java. So this is a class, and let a equal to my object. I want to create new int. Fine, so in this way we need to create it. And there is one special thing about arrays in Java ఏంటంటే, వేరే లాంగ్వేజెస్లో మనం ఏంటంటే అరేస్కి ముందే సైజ్ ఇవ్వాలి. లైక్ ఇట్ కెనాట్ బి, it is static. That means array is static data type, non-primitive data type అని తీసుకుంటే, సో array is static data type. Whereas in Java, memory for array is assigned dynamically. సో మీరు ఇప్పుడు Cలో చూసుకుంటే we have to declare the size initially, బట్ ఇందులో ముందే సైజ్ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. సో ద డైనమికలీ వి నో దాట్ ఇన్ హీప్, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్, సో డైనమికలీ ఇట్ విల్ అలొకేట్ మెమరీ ఇన్ ద హీప్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్ అరే. ఫైన్, అండ్ సో దిస్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అరే. అండ్ ఈవెన్, ఓకే, సో ఈవెన్ వీ కెన్, సో ఆపరేషన్స్ తర్వాత చూద్దాం, బట్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ వీ కెన్ ఈవెన్ గివ్ ది వాల్యూస్ ఆర్ సైజ్ టు ది అరే బిఫోర్ ఓన్లీ. దాన్ని ఏమంటారంటే డిక్లేరింగ్ అరే లిటరల్. ఓకే, that is known as declaring array literal. So let's see how we can declare array literal. So ఏం లేదు, let me know like
what are the things or objects of similar type we need to include in this of type int. So daniki, so I have to use the flower brackets, and I can add some values like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఇంటీజర్కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ యూ ఆల్సో you should also remember that Java, new Java version like Java 5 and above వాటికి, for new versions of Java, for new versions of Java, these thing can be ignored. Okay, so ఇక్కడ నేను బ్లూతో అండర్లైన్ చేశాను కదా, సో దిస్ క్యాన్ బి ఇగ్నోర్డ్. సో ఇగ్నోర్ చేసినా ఉన్నా కానీ ఇట్ రిప్రజెంట్ సేమ్. ఓకే, సో ఉన్నా ఏం కాదు, లేకున్నా ఏం కాదు, బట్ లైక్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ నో హౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ది అరే ఆబ్జెక్ట్, ఐఎమ్ షోయింగ్ దాట్ ఇది ఉన్నా ఏం కాదు, లేకున్నా ఏం కాదు. అండ్ లైక్ లెట్ మీ ట్రావర్స్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ array. So what I need to do is just I can use, there are many methods, but I will first show you using for method for int I equal to 0. And as I told you array is a class. It contains a lot of static methods. Okay, so దానిలో వేరియస్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో లెంగ్త్ ఆఫ్ ద అరే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ బైనరీ సెర్చ్, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్ ఇన్ ది అరే క్లాస్. ఓకే, సో అవేంటి స్టాటిక్ మెథడ్స్ ఆర్ క్లాస్ మెథడ్స్. వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ ఇట్ బై అరే నేమ్. Access it by class name. ఫైన్. సో క్లాస్ నేమ్ తోటి మనం డైరెక్ట్గా దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఆ మెథడ్స్ని. సో అందులో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఈజ్ సో ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్స్. సో ఈ ఫస్ట్ 1కి ఏముంటుందంటే ఇండెక్స్ 0, అండ్ 2కి ఇండెక్స్ 1, 3కి index 2. So it will be like that. It will be starting from 0, and the index will be going till n minus 1, right? So I less than length, like for to find the length of array, there is a separate method, like what is it, array, that is a dot till array dot length. I want to traverse it, right? And I want to increment each time. Fine. And I want to print that particular element. Like I know నేను ముందే చెప్పాను ఇండెక్సింగ్ చేసుకోవచ్చు అని. సో I will print system dot out dot print. So I need to print a of I. Okay, let me leave a blank space. So let me run this. సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే అరే లిటరల్ డిక్లరేషన్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే. నేను మీకు చెప్పాను, ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ న్యూయెస్ట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ జావా యూజ్ చేస్తే యూ కెన్ ఆల్సో రిమూవ్ దీస్. దెర్ ఈస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ దిస్. నౌ లెట్స్ రన్ ఇట్ అండ్ వీ విల్ గెట్ ది సేమ్ అవుట్పుట్ 1 to 10. And also let us see how we can declare this. Instead of here, let me put it here and check the output. So ఇప్పుడు కూడా వచ్చింది. And let me keep this in middle and give a space and check whether it run or not. సో చూసారు కదా. సో ఇది జస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయని మెన్షన్ చేయడానికి అంతే. సో దీన్ని మీరు లైక్ యూ క్యాన్ కీప్ ఇట్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో ఇది అరే లిటరల్ డిక్లరేషన్ అనేది. సో ఇలాంటి వీటికి జనరల్గా సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్
let me tell you other way of traversing and declaring array. సో దానికన్నా ముందు నేను అంతా రిమూవ్ చేస్తాను 1 minute. ఫైన్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే 2 things ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డిక్లేరింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ అసైనింగ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ ఇంట్ a is my array is the name of the object class and just I declared, that's it. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఇంకా డిక్లేర్ చేశాను అండ్ దీన్ని ఏమంటారంటే డిక్లేరింగ్ అన్ అరే ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు డిక్లేర్ చేశాక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు ఒకవేళ మనం మెమరీ అలొకేట్ చేయాలంటే సో డిక్లరేషన్ ఈజ్ ఫైన్. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు మనం వేరియస్ థింగ్స్ టెస్ట్ చేద్దాము వెదర్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ చెక్ array equal to, okay, array is declared here. Now it's time to allocate memory. సో ఈ విధంగాను మెమరీ అనేది అలొకేట్ చేయాలి. ఓకే, సో array equal to new int of 5. fine, and let's take array of 0 equal to 1, array of 2 equal to array of 1 equal to 2, array of 2 equal to 3, array of 3 equal to 4. ఫైన్, అంతే. ఓన్లీ 5 ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి సో ఈ విధంగా మనం ఒకవేళ ప్రీ డిఫైన్డ్గా మీరు ఎంత సైజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు 5 అని ఇచ్చారు ప్రీ డిఫైన్డ్గా. సో ఇట్ డిక్లేర్డ్ 1 2 3 4. సో ఇట్ విల్ టేక్ వన్ మోర్ array of 4 that equal to 5. okay, so let me run this now. So we got one error. Okay, I need to change here, it's array. Fine, still సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే వి గాట్ 1 2 3 4 5. సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేయాలి అరే ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ని. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు దీని ఏమంటారంటే అలొకేటింగ్ memory for 5 integers. Right, so in this way how we need to assign a space. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ 5 ఇవ్వలేదు and let's check what happened now. So we got error because array equal to new int, array dimension missing. okay, so మీరు నేను ప్రీవియస్గా ఏం చెప్పానంటే లిటరల్ అరే డిక్లరేషన్కి ఓన్లీ అలా మెన్షన్ చేసినప్పుడే మీరు అరే సైజ్ అనేది ఇవ్వకుంటే ఏం కాదు. ఓకే, సో లెట్ మీ మేక్ ఎ నోట్ ఇన్ ఇట్. ఓన్లీ ఇఫ్ వి డిక్లేర్డ్ అరే ఇన్ లిటరల్ ఆర్ జస్ట్ అరే లిటరల్. సో అరే లిటరల్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తున్నా స్టార్టింగ్లో చూసారు. సో ఓన్లీ ఇఫ్ యూ డిక్లేర్డ్ అరే డిక్లేర్ వీ నో నీడ్ టు మెన్షన్ ది డైమెన్షన్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. we don't need to mention the dimension or else ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. తప్పకుండా మీరు డైమెన్షన్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ ఓన్లీ సో యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే 5 ఎలిమెంట్స్ అసైన్ చేశాను బట్ ఓన్లీ 3 ఇక్కడ ఇచ్చాను, దీని డైమెన్షన్ 3 ఇచ్చాను. సో ఐ విల్ గెట్ అరే ఇండెక్స్ అవుట్ బౌండ్ ఎక్స్పెక్షన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ అరే ఆఫ్ 3 4 యాక్చువల్గా వాటికి మెమరీ లేకున్న అరేకి అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ అన్నట్టు ఇంకా అది. సో ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం గ్రేటర్
కి మెమరీ అలొకేట్ చేసిన ఏం ఆపరేషన్ చేసిన. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ సంథింగ్ లైక్ 10, మనం 5 యూజ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ 5 ఎలిమెంటే యూజ్ చేస్తున్నాము, బట్ వీ హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ 10 హియర్. అండ్ లెట్స్ చెక్ వాట్ హ్యాపెన్స్. వీ విల్ గెట్ జీరోస్ ఎల్స్వేర్. లెట్స్ సీ నౌ. సో మనం యూజ్ చేసుకున్న స్పేస్ ఓన్లీ 5 అండ్ మిగతా 5 యూజ్ చేసుకోలేదు మనం. సో దానికి ఏమొచ్చిందంటే వి గాట్ జీరోస్. సో అనదర్ గోల్డెన్ పాయింట్ ఫర్ యూ, నోట్ ఇట్ డౌన్. సో ఏంటంటే, సో ఇక్కడ 2 డబల్ స్లాష్ ఇస్తా మీనింగ్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ కామెంట్స్. ఓకే, ఇది కంపైలర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు కామెంట్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే పాయింట్, సో వెనెవర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అరే అలొకేటెడ్ బై న్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం న్యూ కీవర్డ్ తోటి ఈ అరే ఎలిమెంట్స్ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఇక్కడ నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది అరే ఆర్ allocated by new be automatically initialized with టూ. సో ఏం చెప్తున్నా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ 10 మెన్షన్ చేశాను, అరే ఆఫ్ 10 అని మెన్షన్ చేశారు. లెట్స్ సీ వాట్, నేను ఈ లైన్ కూడా కామెంట్లో తీసుకున్నాము. సో ఏమొస్తాయంటే మనకు అన్ని జీరోస్ వస్తాయి. సో యూ కెన్ సీ అన్ని జీరోస్ వచ్చాయి. సో అందుకే ఎప్పుడైతే మనం ఒక న్యూ కీవర్డ్ తోటి ఒక డైమెన్షన్ అరే డిక్లేర్ చేసామో దాని డిఫాల్ట్ వాల్యూ జీరోస్ ఉంటాయి. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు చూస్తే వచ్చింది. సో ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ అరే ఆర్ అలొకేటెడ్ బై న్యూ బి ఆటోమేటికలీ ఇనిషియలైజ్ టు. సో ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి, వెరీ ఇంపార్టెంట్, నోట్ దాట్. అలొకేటెడ్ టు 0. ఓకే, 0 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ న్యూమరిక్. ఇక్కడ ఇంటీజర్స్ ఏవి తీసుకున్నా, న్యూమరిక్ టైప్ ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, డబుల్. ఓకే, సో యూ కెనాట్ లాంగ్, యూ కెనాట్ డిక్లేర్ విత్ లాంగ్ ఇంట్. ఓకే, సో ఇలా జీరో ఉంటుంది డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫర్ న్యూమరిక్స్. అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఫాల్స్. ఓకే, ఫాల్స్ ఫర్ బూలియన్ అరేస్. ఓకే, ఒకవేళ బూలియన్ అరేస్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ డిక్లేర్డ్ యాజ్ సారీ బూలియన్ అరేస్ ఉంటే ఫాల్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ టైప్, ఇఫ్ ఇట్ స్టోర్స్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ నల్. ఓకే, NULL ఇనిషియల్ వాల్యూస్. సో ఫర్ రెఫరెన్సెస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇఫ్ ఇట్ స్టోర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇవి 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓన్లీ లిటరల్గా ఎప్పుడైతే డిక్లేర్ చేస్తామో అప్పుడే మనం డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేయకుండా ఆటోమేటికల్గా అది అన్ని మనం లిటరల్లో అరే లిటరల్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో దాని సైజ్ తీసుకుంటుంది. సో నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఇన్ దాట్ కేస్ ఓన్లీ, ఆర్ ఎల్స్ డెఫినెట్గా మీరు అరే సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి ఎంత అనేది. అండ్ మనం చేసేటప్పుడు దేర్ విల్ బీ 2 పాసిబిలిటీస్, లైక్ డిక్లేరింగ్ అరే ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అండ్ అలొకేటింగ్ మెమరీ ఫర్ 5 ఇంటీజర్స్. ఫైన్. అండ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ వచ్చేసి 0 ఫర్ న్యూమరిక్, ఫాల్స్ ఫర్ బూలియన్ అండ్ null for references or objects. And let's check if these can be removed. Okay, ఇది రిమూవ్ చేశాను అరే. సో ఇది ఇక్కడే ఇద్దాము. సో we will see whether we get same or not. ఓకే, సో ఇక్కడనే డిక్లేర్ చేశాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అలొకేటింగ్, ఫస్ట్ లెట్స్ రన్ ఇట్. సో మనకు వచ్చింది, బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడనే అలొకేట్ చేస్తాము అండ్ ఇక్కడనే అసైన్ చేస్తాము, రైట్? అండ్ ఎప్పుడైతే 2 థింగ్స్ సేమ్ లైన్లో చేసేసాం, ఇక్కడ డిక్లేరింగ్ అరే ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అలొకేటింగ్ మెమరీ ఫర్ 10 ఇంటీజర్స్. మిగతా వాటిలో 0 ఉన్నాయి, మనం ఓన్లీ ఇచ్చేసింది మాత్రం ఈ 5కి. బట్ నేను మీకు ఏం చెప్పాను, అరే లిటరల్ ఇచ్చేటప్పుడు లైక్ వీ కెన్ లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్
అండ్ నేను అప్పుడు ఏం చెప్పానంటే లైక్ యూ హ్యావ్ రైట్ టు రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్, ఓకే, యూ డోంట్ నీడ్ దిస్ అని చెప్పాను. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నాట్ లిటరల్ టైప్ డెఫినెట్గా మనం న్యూ తోటి డిక్లేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ లైక్ 1 2 3 4 5, ఓకే, ఫైన్. సో ఇక్కడ నేను 1 2 3 4 5 డిక్లేర్ చేస్తాను అండ్ ఇది కూడా కామెంట్ పెట్టాను, ఓకే. సో ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుంది, ఓకే. యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, ఐఎమ్ వెరీ సారీ, యూఆర్ మిస్సింగ్ సెమికోలన్. సో ఇప్పుడు వర్క్ అవుద్ది. ఎప్పుడు మనం ఆల్రెడీ అరే లిటరల్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు. బట్ ఎప్పుడైతే మనం అరే లిటరల్ డిక్లేర్ చేయాలో దెర్ ఈస్ నెసెసిటీ టు మెన్షన్ ది సైజ్, రైట్? సో సైజ్ ఉండాలంటే దెర్ షుడ్ బి ఆర్గ్యుమెంట్ టు పాస్. సో అండ్ లెట్స్ చెక్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దిస్, వెదర్ దిస్ విల్ వర్క్ ఆర్ నాట్. సో వీఆర్ గెటింగ్ some error. We should not declare like this. Fine. సో అది అరే లిటరల్ అప్పుడు ఇది ఉన్నవాడు కాదు, as well as లేకున్నా ఏం కాదు. బట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డిక్లేరింగ్ నార్మల్లీ వీ షుడ్ డిక్లేర్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. పక్కా న్యూ ఇంట్ అనేది ఉండాలి, ఓకే. అండ్ వీ క్యాన్ అసైన్ ఎలిమెంట్స్ లాటర్. సో మీకు క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను ఎవ్రీథింగ్. సో అది ఆపరేషన్ ఆన్ అరేస్. అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ అబౌట్ వాట్ ఈస్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్, ఓకే. దాని గురించి కూడా బ్రీఫ్గా చూద్దాము. ఓకే, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. హోప్ యూ హ్యావ్ నోటెడ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్. సో దాని డిక్లరేషన్ వెరీ సింపుల్, సిమిలర్ టు దిమ్. సో ఇంట్, సో ఇక్కడ 2 బ్రాకెట్స్ మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ లెట్ అరే ఈస్ ది నేమ్ ఆఫ్ మై మల్టీ డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ అరే. అండ్ we need to declare like new int, fine. సో ఇది. అండ్ దానికి డిక్లరేషన్ కూడా సింపుల్గా ఇలా ఉండాలి. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ ఇట్ ఇన్ లిటరల్ వే, అండ్ ఇట్ లైక్ 1, 2, 2, 3, ఓకే. సో ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి, ఫైన్. అండ్ లెట్ us run this, ఓకే. రన్ చేద్దాం దీన్ని and see what we will get. Let us take this as j equal to 0. Same, j less than array dot length j plus plus, fine. బట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు మనం a of I, j అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది అరే లిటరల్ కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో లైక్ నెసెసరీ టు మెన్షన్ ది డైమెన్షన్ ఆఫ్ ది అరేస్, ఓకే. ఇక్కడ 2 3 into 2 3 into 3 2 అని అవసరం లేదు. లెట్స్ రన్ దిస్ నౌ. ఓకే, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో వీఆర్ గెటింగ్ 1 2 2 3 అండ్ let us print in new line. ఓకే, ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం. ఓ సారీ, సో ఇది మనకి ఇప్పుడు 2 into 2 అరే అనేది వచ్చింది ఇక్కడ 1 2 2 3 అని. అండ్ మనం మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ని
ఇంకా వేరే వేలో ఎలా డిక్లేర్ చేయాలో చూద్దాము. లైక్ ఇంట్ ఈక్వల్ టు న్యూ, ఫైన్. సో ఇక్కడ మల్టీ డైమెన్షనరీ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూస్ two things, and here we need to mention the dimensions like 3 okay. So 3 mention చేస్తాను, and I want to print as I want to print it is 2 dimension int j equal to 0, j less than array dot length, fine, j ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ప్రింట్ చేస్తాము. అండ్ ఇక్కడ జస్ట్ మనం డైమెన్షన్ మెన్షన్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ఎ 3x3 మ్యాట్రిక్స్ అని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. బట్ వీ నీడ్ టు అసైన్ సమ్ వాల్యూస్. సో లెట్ అసైన్ a of 0,2 ఈక్వల్ టు 5. సింపుల్ ఇంతే అసైన్ చేయడం. a of 2 ఈక్వల్ టు 8. ఓకే, సో మిగతా నేను ఇచ్చి పెడతాను. జస్ట్ ఐ విల్ లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఎందుకంటే డిఫాల్ట్గా ఫర్ న్యూమరిక్ అరే ఇట్ విల్ అసైన్ జీరోస్. సో లెట్స్ రన్ ఇట్. సో ఐ గాట్ సమ్ ఎర్రర్, లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ ఇట్. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో I. లెట్ మీ రైట్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనకు అన్నీ స్ట్రైట్గా వచ్చాయి. లెట్ us print it in the form of matrix, so that I need to use println, that's it. So it helps us to print the next row of array in the pure line. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో 0 అంటే 0 రో సెకండ్ కాలంలో 5 ఉంది, అండ్ సెకండ్ రోలో సెకండ్ కాలంలో ఇట్ ఈస్ 8. మిగతా అన్నీ డిఫాల్ట్గా 0కి సెట్ అయ్యాయి. సో ఈ విధంగా మనం అరేస్ కూడా లైక్ మ్యాట్రిసెస్ కూడా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 2 dimensional అరేస్, అండ్ బై పుట్టింగ్ లైక్ దీస్ 3 things. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం 3 పెట్టేసుకొని వీ కెన్ ఈవెన్ డిక్లేర్ 3 dimensional అరేస్. ఓకే, సో మీరు అది ఎగ్జాంపుల్లా చేసుకోండి, ఫైన్. సో దాట్స్ ఇట్ అబౌట్ అరేస్. ఓకే, మీకు అన్ని క్లియర్ కట్గా అండర్స్టాండ్ అని అనుకుంటున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.